بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلق ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ثم تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه السورة الواقعة الشريفة ومنزل هذه السورة المنيفة نسألك يا الله باسمك الفتاح الرزاق الغني المغني الكريم أن تفتح لنا أبواب رحمتك وفضلك ورزقك وأن ترزقنا من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن العافية حصولها ومن الدنيا خيرها ومن المعيشة أرغدها ومن الأرزاق أوسعها ومن الأموال أجزلها وأبركها ومن العلوم أنفعها ومن الأخلاق أحسنها ومن المطالب نيلها ومن الآخرة نعيمها وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتكرمنا بالإجابة والقبول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمذنبين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maka cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah halaman 17 alinea akhir Bapak Darul Al-Haramain halaman 13 alinea akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya dan den ceritakan opo anna Malika bin Dinarin setuhune Malik bin Dinar
iku kana ana sapa Malik bin Dinar ana iku yamsi laku sapa si Malik bin Dinar fi suqil Basrati ing dalem pasar daerah Basrah ya Basrah Irak lah. Faro'a maka ningali sapa si Malik bin Dinar atina ing buah tin fastahahu maka nuli kepengin sapa si Malik bin Dinar hu ing buah tin fa khala mangko nuli nyopot sapa si Malik bin Dinar na'lahu ing sandal sijine Malik bin Dinar wa a'tahu lan maringi sapa Malik bin Dinar wa a'tahu lan maringi sapa Malik bin Dinar hu ing na'lah ilal baqoli maring tukang sayur wa qala lan ngucap sapa si Malik bin Dinar aktini wehana sironi ing ingsun atina ing buah tin faro'a maka ningali sapa al baqolu tukang sayuran anak la ing sandal ndelang sandal wa qala lan ngucap sapa si baqol la yusawi ora pada opo na'al sayan ing suwi-suwi pamado maka nuli lunga sapa Malik bin Dinar fakila maka den ucapaken lil baqoli maring tukang sayuran sing diucapaken apa alaysa ta'rifu min hadza alaysa anata ora ngerti sira anata ora ana sira ata anata ora ana apa naklah iku ta'rifu warusira min hadza saking iki pola ngucap sapa si baqol la ora kila huwa Malik bin Dinar fahamila maka gawa sapa al baqolu tukang sayur mau ke at-topko ku apakah bakul biasa yang dibatu bakul dipanggul ala roksi hulamihi ngatasé sirae bidake si baqol tukang sayur wa qala lan ngucap sapa si baqol lahu maring bidake hulamau in qabila lamun nrima sapa Malik bin Dinar hadza iki mingka saking sira fa anta mangko utawi sira iku hurun merdeka fa ada mangko nuli mlayu sapa hulamu bidakku khalfa Malik bin Dinar ning burine Malik bin Dinar wa qala lan ngucap sapa si hulam lahu maring Malik bin Dinar akbil nrima hasira hada ing iki mini saing ingsun fa aba mangko nuli nolak sapa Malik bin Dinar fa qala maka ngucap sapa al hulam akbil nrima sira fa inna fihi maka setuhune iku tetep ing dalam hadza iku tahriri merdeka apa tahriri merdekane ingsun faqala lan ucap lahu maring hulam sapa Malik bin Dinar ingkana lamun ana iku fi dalam hadza apa tahriru ka merdeka sira fa fihi maka iku dalam hadza ta'dzibi utawi tersiksane isun fa'aliha maka nurlilunga sapa hulamu bidak maukah alaihi ngadoh ing atase ngadohi Malik bin Dinar. Faqala mangka ngucap sapa Malik bin Dinar khalaftu supata ingsun Allah abi'a yenta ora bakal tuku ingsun ad-dina ing agama pitini kelawan buah tin wala akila lan ora bakal makan insun atina ing buatin ila yaumidin maka maring dina kiamat. Jadi pada warubiya anna Malik bin Dinarin kana yamsi fi sukin. Jadi Malik bin Dinar pun seorang tabi'in ya hidup sekitar abad 2 Hijriah lah. Sing memang Malik bin Dinar pun wong sing dablek lah. Jadi waktu nome memang dablek banget. Jadi segala apa-apa maksiat pun wis dilakoni kabeh. Tapi
begitu Malik bin Dinar pun pengen nikah, tobat. Tapi tobatnya ya biasa baik. Lah barang dua anak wadon malah semangat tobatnya. Serius tobatnya. Barang lagi serius-serius tobat, anaknya ternyata anak wadonnya itu mati. Barang anak wadonnya itu mati, ya, langsung balik dablek maning. Dableke malah luwi pol, luwi-luwihi sing jaman biyen kan. Sehingga apa? Sehingga begitu Malik bin Dinar lagi melayang-layang tertidur. Setelah Malik bin Dinar tertidur di dalam mimpinya, Malik bin Dinar tuh dikejar oleh ular yang begitu besar sehingga lari. Setelah lari dalam mimpinya itu ketemu orang tua minta tolong, tapi ternyata orang tua yang diminta tolong ini nggak sanggup, saya itu lemah, silahkan cari yang lain. Akhirnya Malik terus ya udah, kalau memang pengen pertolongan larilah ke atas gunung. Nah setelah di atas gunung, ternyata di gunung itu banyak anak-anak kecil. Anaknya Malik bin Dinar itu kan namanya Fatimah. Ternyata ada anak kecil yang bilang, Fatimah itu bapaknya kamu, ditolong. Akhirnya apa? Akhirnya dalam mimpi itu Fatimah yang anaknya Malik bin Dinar yang sudah meninggal itu megang tangannya Malik bin Dinar yang kanannya, yang kirinya menyingkirkan ular. Setelah itu anaknya itu memberi nasihat, kapan lagi bapak mau bertobat. Lah setelah itu tuh kejadian itu Malik bin Dinar langsung serius tobat pada Allah. Datang ke Imam Malik, jadi muridnya Imam Malik, Malik bin Anas. Berarti kan zamannya itu zaman abad 2 sampai 3 Hijrah. Ya Imam Syafi'i belum lahir lah, Malik bin Anas. Setelah itu Malik bin Dinar ini serius tobat. Setelah serius tobat, naik perahu. Begitu naik perahu, ternyata nggak ada duit. Namanya istilahnya pengembara lah, jadi kan ada duit, miskin. Ternyata apa? Dipaksa sama nahkodanya itu disuruh bayar, sehingga dipukuli sampai pingsan. Begitu bangun, ternyata ada ikan yang membawa dinar, makanya namanya Malik bin Dinar. Asal usulnya ikan yang bawa dinar, dinarnya dilemparin ke perahu. Akhirnya apa? Yang bayarnya pakai duit itu. Itu akhirnya namanya Malik bin Dinar. Sampai sekian Malik bin Dinar itu terkenal orang tasawuf yang zuhud dan waro'i. Zuhud itu artinya ini. Jadi zuhud itu artinya hatinya tidak terikat dengan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Hatinya itu loh. Beda dengan fisiknya. Kalau fisiknya itu ya biasa, bakal lapar ya makan, berarti kan terikat dengan hal yang terkait dengan dunia, ya kan? Makan, lapar ya makan, pengen pakaian bagus ya pakaian bagus dan sebagainya, iya. Dulu. Tapi ingat, zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan fisik. Tapi ketika seseorang sudah sampai kepada zuhud, hatinya sudah tidak terikat dengan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia, maka pengaruhnya tubuh fisiknya itu akan menjadi magnet hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Sehingga orang yang zuhud ini pasti hidupnya berlimpah, pasti. Tidak ada orang yang zuhud tidak berlimpah. Kayak misalnya yang menciptakan metode zuhud, Hasan Al-Basri, itu orang paling berlimpah pada saat itu. Orang paling kaya, raja juga kalah. Sekarang Habib Lutfi zuhud, duitnya kan orang pengen duit tak dewa. Habib Lutfi kan di Indonesia itu kan
ciri khas orang yang zuhud adalah Habib Lutfi. Makanya ayo belajar zuhud. Insya Allah bakal bisa zuhud. Kita pernah dikasih doa ya di seorang wali, terkenalnya wali waktu kita mondok. Doa sing supaya kita zuhud dan supaya fisik kita menjadi magnet hal yang terkait dengan dunia. Doanya setitik aja ditulis di apal nabai. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakinna nas'aluka lutfa fi. Titik kan. Ya Allah, bukan berarti aku menolak takdirmu, tapi aku memohon kepadamu ya Allah, anugerahkan takdir yang terbaik untukku. Itu artinya. Ini doa iki bakal dibaca. Dua utang ya langsung bayar, langsung ana sing bayari dan sebagainya. Jadi kekuatan doa kian bu dari kiai nekit kulaka ini luar biasa. Tapi aja ditulis Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakinna nas'aluka lutfa fi. Karena memang syaratnya aja ditulis. Ijazah kula sing kiyaine ku kaya ku. Apal burung? Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakinna nas'aluka lutfa fi. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakinna nas'aluka lutfa fi. Iku bakal kanggo keluarga, tapi bakal kanggo dewek ya. Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakinni as'aluka lutfa fi. Paham? Udah kan? Apal kan? Yes. Tinggal ning ngulang-ulang ning HP ae. Emang syaratnya aja ditulis. Bakal ditulis batal ngono. Dari kiyaine. Iya. Itu ya. Jadi iki sing aparane kenapa Malik bin Dinar pun anaknya meninggal dunia. Jadi menurut para ahli sufi istrine Malik bin Dinar ku galak wani ning suamine. Jadi kesimpulannya bakal istri waning suami pasti salah sijine anak-anak sing meninggal. Kuwi dari para ulama loh. Makanya wong wadon ku aja wani ning wong lanang. Wong lanang ya aja nakali wong wadon supaya hidupnya ku tenang damai gitu loh ya. Sok bae sok anak beli tanggane sing anaknya meninggal sok diteliti pasti itu terjadi seperti itu. Ku ulama ku ngomong kudu sembarangan, wis penelitian. Hati-hati, makanya hati-hati ya. Wong wadon hati-hati, wong lanang hati-hati. Terus aja sampai ana hadis maning sing parah ya. Lamuna ana wong lanang nyakiti wong wadon, maka bakale uripe kelantungan. Maksudnya beli jelas uripe. Ya pada bae wong wadon nare wong lanang ya uripe beli jelas. Karena memang hadis kuan hadisnya apa namanya dosane atau apa namanya siksane ku diawalkan ning dunia. Iku hadis iku memang jarang disentuh di para ustadz ya. Padahal memang faedahnya seperti itu. Ya jadi hati-hatilah uripku. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupanku, kehidupan kita itu karena memang perilaku kita. Ma asoba min sayyi'atin famin nafsik. Itu Al-Qur'an. Ma asoba min sayyi'atin, apa-apa kejadian yang terjadi dalam diri kita yang kita tidak sukai, famin nafsik, itu akibat dari perilaku diri kita sendiri. Itu Al-Qur'an. Makanya hati-hati ya. Hati-hati dalam hidup itulah. Ini ngaji rasa, ngaji hati-hati aja. Ya iki contohnya Malik Dinarku. Artinya apa? Artinya memang Gusti Allah ku Maha menerima tobat. Jadi wong wis dosane akeh men enggak pasti diterima di Gusti Allah ku.
bahkan niat teku bulat, tekad kuat, pasti amalia buruk sing segurunge langsung terhapus dengan niat iku sing kuat. Itu seperti Malik bin Dinar. Akhirnya Malik bin Dinar sampai hari ini itu masih dikenang, masih di dalam kitab-kitab tasawuf tertulis. Itu ya. Dari Malik bin Dinar itu pada waktu saat tirakat. Tirakat itu ya melatih diri agar selalu dekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Ini namanya tirakat riyado. Pada satu ketika Malik bin Dinar itu tirakat, Malik bin Dinar berjalan. Setelah berjalan dia melihat buah tin. Setelah melihat buah tin, Malik bin Dinar tuh kepengin. Jadi kalau lagi tirakat itu nggak boleh kepengin. Begitu kepengin, karena memang nggak bawa duit, tapi bawa sandal. Tapi sandalnya sandal yang mahal itu loh. Iya, jadi dan karena dulu itu orang kaya, jadi sandalnya mahal. Karena sandal mahal, sandalnya itu diambil ditukarkan buah tin. Aslinya itu ya mahal sandal daripada buah tin. Tapi tukang buah tinnya itu nggak mau, karena ya nggak tahu, pokoknya mungkin kata Gusti Allah ya jangan mungkin gitu. Akhirnya nggak mau, karena nggak mau ya udah ditinggal aja. Itu dalam satu cerita seperti itu, ditinggal. Ya pokoknya ditinggal lah, pergi. Nah, itu dalam satu cerita, satu riwayat. Tapi dalam satu riwayat lagi, Malik bin Dinar tuh nggak suka, cuman ada zaman dulu itu kan ada budak. Jadi budak ini kan seluruh pekerjaan tenaganya itu untuk tuannya. Nah tuannya kebetulan pedagang buah tin. Dan ketika tuannya itu paham siapa orang yang mengasihkan sesuatu kepada Malik bin Dinar dan Malik bin Dinar mau, maka hidupnya berkah. Akhirnya kan sudah, silahkan buah tin itu kamu berikan kepada Malik bin Dinar. Akhirnya lari kan, dikejar. Setelah Malik bin Dinar dikejar, ternyata Malik bin Dinar itu nggak mau. Akhirnya minta tolonglah seandainya Anda menerima apa yang dikasihkan dari tuanku, aku akan dimerdekakan. Tapi tetap aja Malik bin Dinar nggak terima. Kenapa? Karena memang nanti kalau nerima dia memang senang. Jadi sebelum Malik bin Dinar tobat itu paling disuka itu buah tin. Akhirnya Malik bin Dinar itu sumpah tidak akan pernah tirakatnya itu, riyadohnya itu batal gara-gara buah tin. Dan tidak akan pernah makan buah tin sampai hari kiamat. Jadi memang tobatnya itu benar-benar 200 kali lipat, seperti dulunya nakalnya juga seperti itu. Nah itu ya, jadi seperti itu. Ini cerita yang bisa dijadikan ibarat dari cerita ini, bahwa setiap manusia meskipun banyak dosanya, ketika ia niat secara bulat taubat kepada Allah, maka pasti akan Allah terima dengan lapang. Pasti akan Allah tunjukkan jalannya. Tapi ingat, mau doa Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakinna nas'aluka lutfa fi. Itu doa itu tuh doa yang mustajabah. Jadi ceritanya itu seperti ini. Ini cerita kenyataan yang pernah saya alami ya. Pada waktu tahun 2008 itu di Basma itu kan ada peluang masuk pekerja Basma, karena kan ada yang meninggal. Akhirnya saya kan masuk. Tapi ternyata di sana itu saya nggak punya orang dalam, sedangkan yang lain banyak yang punya orang dalam. Sehingga akhirnya saya dapat surat tidak diterima.
Padahal waktu tes, saya yakin yang paling banyak benarnya itu saya. Karena waktu tes Al-Quran, yang lain gak pada bisa terus nerusin ayat tuh. Akhirnya langsung saya ke Kisakir 3 hari wirid ini. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakinna nas'aluka litfafi. Setelah wirid 3 hari, ternyata ada salah satu pengurus yang tidak setuju saya tidak dimasukkan. Akhirnya dipanggil, ditelepon lagi, datang. Akhirnya sampai sekarang yang lainnya yang semuanya ini geser. Jadi memang banyak, saya sudah pernah doa ini dan menjadi kenyataan 3 kali. Dan memang ini doa yang jarang dimiliki sih oleh Ustadz. Coba aja pernah dengar enggak doa ini? Enggak, jarang. Ya kalau bisa sih ya ketika ada hajat, sholat hajat terus doa itu 313 kali. Iya, daripada doa-doa orang yang katanya ini apa namanya mencari harta karun tuh, itu doa-doa nggak jelas yuk. Ya doa yang jelas-jelas aja lah. Itu cerita Malik bin Dinar. Wa hukiyalan den citaken apa anna Malik bin Dinarin setuhune Malik bin Dinar iku marido sakit sapa Malik bin Dinar marduhu kang utawi sakite Malik bin Dinar iku alladzi mata kang bisa jadi sebab mati fiing dalam marad. Fastaha maka kepengin sapa Malik bin Dinar kodahan guna apakah? Botol minal hus asali saking jadi botol sing ana madune. Walabani lan botol sing ana isi susune. Apa namanya? Lias ruda supaya apa namanya ngadoni dicampur wa fihi ing dalem kodahan minal asali walaban rohifan hale digawe roti harun kang panas. Pamado mengenuli lunga sapa al khodimu pembantune wa hamalahu lan gawa sapa si khodimhu ing kodahan minal asali walaban. Fa akhudha mengenuli ngalap ing kodahan minal asali walaban sapa Malik bin Dinarin Malik Dinar. Wa nadhara lan ningali sapa Malik bin Dinar fihi ing kodahan minal asali walaban. Saatan ing dalam sesaat wa qala lan ngucap sapa Malik bin Dinar ya nafsu hai nafsuku apa nafsuku qad sabartu teman-teman sabar isun salasina ing dalam 30 apane sanatan taune waqad baqiyalan teman-teman kari min umurika saking umure sira apa saatun sesaat waromalan balang sapa si Malik bin Dinar al-Qadaha ing botol min yadehi saking lorong tangane kan loro kan botole kan botol madu karo botol susu dibuang kabeh. Wa sabar lan sabar sapa nafsuhu nafsune Malik bin Dinar wa matalan mati sapa Malik. Wa kadalan utawi kaya mangkene iku ahwalul anbiya'i wal auliya'i was shadiqina wal asikina waz zahidina. Jadi pada satu ketika Malik bin Dinar itu sakit dan sakitnya itu yang membawa kematian itu. Ketika sakit Malik bin Dinar pengen merasakan manisnya madu dan susu ketika dicampur jadikan sebuah roti. Nah, itu kan enak, ya itu makanan yang lezat lah. Tapi memang ketika Riyadhah sengaja untuk meninggalkan itu, sengaja. Jadi selama 30 tahun yang dulunya waktu muda itu menjadi konsumsi yang paling nikmat karena itu kan makanan-makanan orang kaya pada waktu itu. Paling nikmat. Nah, selama Riyadhah 30 tahun itu ditinggalkan makanan itu. Lah begitu sakit pingin. Nah, makanya apa? Nyuruh pembantunya untuk mencari
botol yang isinya madu dan susu untuk dibikin buah roti. Lah setelah dapat, Malik bin Dinar itu cuma ngeliat saja. Setelah melihat, kemudian dibuang. Kenapa? Karena kalau misalnya dia itu meminumnya, maka selama 30 tahun yang ia berusaha untuk mencegah itu gagal. Itu namanya tobatnya kurang sempurna. Sehingga apa? Akhirnya sampai meninggal. Jadi memang orang-orang zaman dahulu itu ketika sudah bertekad, punya keyakinan untuk mengerjakan sesuatu, meninggalkan sesuatu, itu bulat, tidak ada kata tidak. Kehebatannya seperti itu. Itulah para nabi ya seperti itu. Nabi Muhammad juga ketika sudah bertekad sebelum jadi nabi ya, saya bertekad setiap bulan puasa selama saya masih ada, maka akan selalu ke Gua Hiro. Jadi Nabi Muhammad itu kan begitu nikah umur 25 tahun, setiap bulan puasa itu ke Gua Hiro selama 1 bulan terus sampai 15 tahun. Lah begitu sudah 15 tahun baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi enggak seketika itu Nabi Muhammad diangkat Nabi dan Rasul, tirakat. Setiap bulan puasa sebulan sampai 15 tahun. Itu. Jadi memang dan di dalam tirakatnya Rasulullah itu menginginkan untuk merubah kondisi yang ada di sekitarnya. Karena memang pada waktu zaman jahiliyah itu bukan berarti orangnya bodoh-bodoh, pinter-pinter, hebat-hebat. Tapi kepinterannya dan kehebatannya itu dikalahkan oleh hawa nafsu, sehingga hidupnya itu seperti kayak riba, siapa yang kuat menang, yang kalah lemah dan sebagainya. Ya kalau zaman sekarang ya yang seperti itu ya para ahli politikus lah. Jadi para politikus itu ya kalau ada politikus yang ahli tasawuf kayak Gus Dur lah, itu satu-satunya Indonesia itu ya akan menjadi lebih aman. Tapi kenyataannya politikus yang Islam pun, yang dulunya santri pun, itu kebanyakan terpengaruh dengan gemerlapnya kekuasaan, itu akan lupa dengan apa yang dia punyai. Ajaran-ajaran yang pernah dikaji itu lupa. Itu udah kebanyakan. Jadi ya kalau memang sudah siap mau masuk ke dunia politik, siapkan agar jangan sampai terpengaruh oleh lingkungannya, karena lingkungannya itu semuanya untuk kepentingan dan kepentingan. Itu loh yang berbahayalah untuk kehidupan. Jangan sampai kita mati dalam keadaan masih berpuasa dan kekuasaannya penuh dengan kotor. Tidak seperti Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah contoh seorang politik, seorang penguasa ya, yang benar-benar selalu hatinya ingat kepada Allah. Segala apapun yang dilakukannya oleh Nabi Sulaiman itu karena Allah. Saking Nabi Sulaiman ini adalah orang yang inovatif, kreatif dan gigih. Sehingga apa? Nabi Sulaiman itu matinya itu meninggalnya itu berdiri. Jadi waktu meninggal Nabi Sulaiman itu berdiri memegang tongkat. Itu enggak ada yang tahu bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal. Tahu-taunya kok diam saja sampai 3 hari. Tapi sebelumnya juga Nabi Sulaiman kadang-kadang ya tirakat. Tidak makan, tidak apa, berdiri dengan tongkatnya. Makanya dikiranya lagi tirakat, tapi ternyata meninggal. Jadi meninggalnya itu dengan berdiri. Karena memang kreatif, inovatif, semangat gigih dalam mengurus negaranya agar menjadi negara yang bagus, agar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ada pemimpin yang seperti Nabi Sulaiman, wah Indonesia bisa jadi negara yang jadi contoh sedunia.
Itu padahal sebenarnya kan sudah ada dalam contohnya, tapi kan kadang susah untuk menerapkannya itu. Makanya kalau memang belum siap banget, janganlah terjun dulu, pasti akan terpengaruh dengan yang lain. Wa qala lan ngendika oleh Sulaiman lah ini. Sulaiman bin Dawuda, Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam, innal qahira seduhune wong kang mampu kuasa li nafsihi maring hawa nafsune. Wong qahir iku asadu luwih hebat, luwih kuat miman ketimbang wong yaftahu kang bisa mbuka sapa wong al Madinata ing negara wahdahu hale dheweke wong. Nah, jadi seseorang yang bisa untuk mengendalikan hawa nafsunya ini adalah orang yang lebih hebat, lebih kuat dan lebih super daripada orang yang mendirikan sebuah kerajaan. Kayak misalnya Wilyaroda kan mendirikan Indramayu. Itu lebih karena memang gambarannya kan kata Al-Ghazali itu kan begini. Diri kita, diri manusia ini itu adalah kerajaan. Nah, itu. Rajanya itu adalah hati, tentaranya yang patihnya itu adalah pikiran, musuhnya adalah nafsu, tentaranya itu seluruh anggota badan kita. Jadi manusia ini ibaratnya sebuah kerajaan. Nah, ketika misalnya dalam diri kita ini kalah oleh hawa nafsu, maka akal pikirannya ini tidak akan berfungsi. Justru akal pikirannya itu akan digunakan untuk bagaimana mengikuti keinginan hawa nafsu. Tetapi kalau dalam diri kita itu dikuasai oleh hati, karena hati itu kan merupakan pancaran dari nur ilahi. Jadi Allah ketika akan menginformasikan kepada manusia itu lewatnya hati. Makanya ketika mau mengerjakan sesuatu, minta fatwalah kepada hati. Ketika mau mengerjakan sesuatu, hatinya itu enggak sreg, deg, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau terus kita terjang, ini adalah termasuk melanggar tentang informasi dari Allah. Itu. Ketika hati itu bisa menguasai nafsu, mengendalikan nafsu, dan akalnya itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang bersifat kebaikan, maka seluruh anggota badan kita akan tergiring melakukan hal-hal yang baik. Karena hati ini yang terpenting. Makanya ada dalam sebuah hadis, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Wa idza soluhat, ketika segumpal daging itu baik, soluha kullu jasadi, maka seluruh jasadnya itu akan menjadi baik, sehat. Tapi wa idza fasadat, ketika segumpal daging itu buruk, selalu berpikir buruk, mengajak pikiran-pikiran untuk melakukan hal-hal yang buruk, fasada kullu jasadi, maka seluruh anggota badannya ini akan menjadi hancur, rusak. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Apa? Yaitu hati. Jadi hati itu ada dua ya, ada hati batin, yaitu hati yang Allah biasa untuk menginformasikan kepada manusia, namanya hati sanubari, hati nurani. Ada hati yang bersifat fisik, yaitu hati yang bersifat fisik itu kan nama apa, limpah ya. Ya itu. Nah, ini maksudnya ya hati yang batiniah itu. Karena manusia ini kan ada dohir dan ada batin. Tetapi ingat, batin itu yang mengendalikan dohir. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, ketika kita ingin merubah misalnya diri kita ketika bercermin ya, maka yang kita rubah ini adalah diri kita, di dalam diri kita, maka akan berubah tampilan itu. Seperti kalau misalnya antara laptop dan proyektor, maka ketika ingin merubah tampilan yang ada di proyektor,
kita cukup merubah apa yang ada di laptop. Laptop itu gambarannya adalah dalam diri, proyektor luar diri. Maka ketika dalam diri kita sudah berubah dengan sendirinya, maka di luar kita itu akan berubah, bahkan akan mempengaruhi sekitarnya. Inilah yang dilakukan oleh para wali, para ulama, para nabi. Ini pertama ya merubah diri. Setelah dirinya sudah berubah, maka akan pengaruh sekitarnya menjadi berubah. Kalau bisa ya seperti itu, kita berusaha untuk merubah diri kita agar tampilan di sekitar kita akan berubah mengikuti apa yang ada dalam diri kita. Makanya usahakan berpikirnya yang baik. Kalau misalnya begini, punya perasaan tidak baik ke orang, kita cukup hadiah Fatihah ke orang itu. Insya Allah dengan hadiah Fatihah ke orang itu, maka pancaran-pancaran energi kebaikan yang ada dalam Fatihah ini yang masuk ke dalam pikiran orang itu, sehingga orang itu nanti memantulkan ke diri kita hal yang baik. Kenapa? Karena kan begini secara ilmiahnya, ketika kita melihat mengatakan orang yang buruk kepada orang buruk, memang benar orang itu melakukan hal yang buruk, maka yang terpikir dan dalam pikiran kita itu kan hal-hal yang buruk, ya kan? Ketika kita ingat seseorang yang jahat, maka yang terpikir dalam pikiran kita itu adalah hal-hal yang bersifat jahat kan. Maka secara otomatis pikiran kita dan pikiran orang yang jahat itu nyambung, terjadi koneksitas. Ketika terjadi koneksitas, maka perilaku orang yang jahat itu akan mempengaruhi diri kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat kejahatan. Makanya dalam Islam disuruh untuk perbanyak baca sholawat. Karena ketika memperbanyak baca sholawat, maka kita akan koneksi dengan Rasulullah. Rasulullah itu kan selalu berbuat baik, sehingga apa? Tanpa sadar kita akan melakukan hal-hal yang bersifat baik. Itu kalau dalam logikanya seperti itu. Ingat ya, kenapa ketika kita membaca Al-Quran satu huruf itu pahalanya 10. Itu karena setiap huruf Al-Quran itu di dalamnya hanya terkandung energi-energi yang positif. Wah, ini pengaruhnya luar biasa. Energi yang positif ini ketika kita baca, maka ini mampu untuk mengoneksikan saraf-saraf kita yang sudah tumpul. Iya, kita kan punya saraf 2 miliar, tetapi kan terputus lah, tersumbat dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang ya kan tersumbat, kita tidak bisa berpikir cerdas. Nah, ini cara untuk menyambung, mengkoneksikan antara saraf satu dengan yang lain. Itu banyaklah membaca Al-Quran, banyaklah membaca sholawat. Itu menurut ulama itu seperti itu. Kata Al-Ghazali juga seperti itu. Qala Sulaiman al-Qahiru li nafsihi asaddu mimman yaftahul madinata wahdahu. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, karrama muga-muga muliakan sapa Allah Gusti Allah wajahu ing praupane Sayyidina Ali. Ma ana wa nafsi illa karo aihonamin. Ma ana ora ana utawi ingsun wa nafsi lan nafsu ingsun illa karo aihonamin, kecuali kaya angon loro ne wedhus, kaya angon wedhus loro. Jadi antara diri kita dan nafsu itu berbeda gitu loh. Iya, jadi karena kan gini, antara diri kita itu kan jiwa. Nah, jiwa kita itu berbeda dengan nafsu. Kan begini, manusia itu kan di dalam dirinya itu kan ada fisik, ya fisik anggota badan kita, ya kan? 2, manusia itu ada batin, roh.
rohani. Ya rohani itu kan di dalamnya ada akal, ada hati, ada nafsu. Nah, gitu kan. Nah, itu namanya diri kita, nafsu. Lah, kata Sayyidina Ali, jadi kita itu hidup di dunia itu kalau tidak benar-benar hati-hati, ini kebanyakan akan terjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Kenapa? Karena ketika misalnya kita megang kambing satunya lari, megang ininya lari dan sebagainya. Itu makanya kata Sayyidina Ali, kita harus benar-benar hati-hati. Kullama dumaha sumangsane nyancang sapa si wong ha ing honam wedhus min janibin saking arah siji intasarot maka melayu sapa honam min janibin saking arah akhara kang weneh. Kita dicancang sijine melayu, ini melayu. Nah, akhirnya kan makanya ya kudu hati-hati itu hidup itu. Man utawi sapane wong iku amata mateni nafsahu ing hawa nafsune wong. Maksudnya mateni ku kudu membunuh, tapi bisa mengendalikan, bisa mencengkram lah. Kenapa? Karena nafsu itu kan tidak boleh dibunuh. Adanya peradaban, adanya teknologi selalu berubah-ubah itu karena nafsu. Tanpa ada nafsu, dunia ini tidak akan berubah, tetap dan tetap. Makanya nafsu itu jangan dibunuh, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu itu agar untuk melakukan hal-hal yang bersifat baik. Kenapa? Karena sebenarnya nafsu itu adalah baik untuk diri kita. Asal bagaimana kita bisa menerapkannya, gitu loh. Kayak itu tadi, motor itu kan ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Itu yang paling baik gigi yang mana? Semuanya baik, tergantung kita ketika menggunakannya. Kalau mau nanjak ya jangan gigi 4. Nanjak gigi 4 jatuh kan. Oh berarti kalau nanjak pakai gigi 1 kan gitu. Kalau nyelip ya jangan gigi 2. Taruhlah pakai gigi yang lebih enak, beli 4 atau 3 kan begitu. Nah, itu maksudnya bagaimana kita bisa menggunakan anugerah yang memang sudah Allah berikan kepada kita, yang itu adalah paling terbaik dalam kehidupan kita gitu. Kita punya sifat malas itu baik enggak untuk diri kita? Ya baik. Tapi kita harus bisa menempatkan malasnya di dalam hal yang apa gitu. Jadi semuanya itu seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita bisa mengendalikan kehidupan kita agar baik untuk kita. Itu kalau ngaji tasawuf itu seperti itu. Jadi ngajinya ngaji rasa. Jadi bukan fikih lagi. Jadi kalau udah, tapi ya harus menjalankan fikih, tidak boleh. Jadi nggak boleh misalnya orang bertasawuf kemudian dia nggak sholat, ya keliru. Nabi itu bertasawuf, tapi Nabi ya sholat. Para wali itu bertasawuf, tapi sholat. Misalnya ada orang yang bertasawuf tapi tidak sholat, ya berarti itu batal. Iya kan? Karena kan man tafaqoh bila tasawuf faqad tasondak. Barang siapa yang ahli fikih, ahli syariat, tapi dia tidak menggunakan ilmu tasawuf, maka dia itu seperti orang zindik. Tapi waman tasawuf walam yatafaqqah fahuwa kafirun kan gitu. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, ya dia berarti kan dia pokok tazandak ya. Man tafaqoh walam man tasawwab walam yatafaqoh faqad tazandak ya. Barang siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, maka dia akan zindik. Kenapa? Karena boleh jadi amalnya itu kurang mumpuni. Karena yang menjadikan amaliyah kita itu menjadi hebat, kuat, meskipun amaliyahnya kecil, itu adalah tasawuf.
Iya, jadi kayak Al-Ghazali itu kan hanya memberikan minum kepada lalat itu menjadi sebab Al-Ghazali mendapatkan kerajaan di alam kubur juga. Seorang perempuan hanya, padahal dia pelacur ya, hanya dia memberikan minum kepada anjing yang kelihatannya itu dihina, tapi dia betul-betul ketika memberikannya dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas itu kan amalia-amalia orang yang bertasawuf. Sehingga apa? Amalia dia yang kelihatannya hina ini dan diberikan kepada hewan yang melihat menurut manusia itu adalah kurang baik, itu justru yang mengangkat dia masuk ke dalam surga. Nah, itu artinya kan tasawuf itu kan seperti itu. Artinya kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan yang kecil. Boleh jadi amalan yang kecil itu, itulah yang menyebabkan kita hidupnya mulia, tenang, damai, selamat dunia akhirat. Begitu. Jangan meremehkan itu amal-amal kecil ini. Kalau kita kumpulkan menjadi kan banyak gitu loh. Jangan. Jadi amalia-amalia. Makanya kita harus punya amal-amalan istiqomah ya. Dalam hidup ini satu harus punya amalan istiqomah. Ya apakah membaca sholawat sehari 2000 kali, tapi istiqomah, atau membaca al-ikhlas, membaca al-waqiah, tapi istiqomah. Ini harus ada. Jadi orang muslim itu harus jangan sampai tidak punya amalan yang istiqomah. Harus ada. Kenapa? Karena amalan-amalan yang istiqomah ini, ketika seseorang yuhorhir, najah, sakaratul maut, itu kan tidak ada yang berfungsi. Pikiran tidak berfungsi, ucapan tidak berfungsi, tubuh tidak berfungsi, dan dia akan melakukan hanya amalan-amalan yang istiqomah. Ketika istiqomahnya membaca al-ikhlas, maka dalam keadaan seperti itu, dengan sendirinya tanpa disadari, kita akan membaca surat al-ikhlas dulu. Makanya penting istiqomah membaca amalan-amalan itu. Mulai dari sekarang lah. Apalah yang senang, yang sreg gitu loh. Jadi setiap orang beda-beda ya. Wah saya sih sregnya baca kulhu ping 100. Ya udah baca aja kulhu. Wah saya sih sholawat tapi tidak 2000, tapi 1600. Ya mangga itu loh. Jadi sesuai dengan kenyamanan diri sendiri. Iya, jangan kalau sudah nyaman ketika kita membaca amalan dzikir yang istiqomah, maka amalan dzikir itu akan menyatu dalam diri kita. Kalau sudah menyatu dalam diri kita, itu yang menjadi tameng segala-galanya. Tameng di dunia, tameng di alam kubur, tameng di akhirat dan sebagainya. Itu loh, penting. Jadi ngaji tasawuf itu seperti itu ya. Ya udah pada punya enggak amalan-amalan? Gak usah banyak-banyak. Yang penting istiqomah gitu loh. Makanya si jibae, iku bae mau sing bagus. Doa Allahumma innala nas'aluka raddal qada walakinna nas'aluka lutfafi. Itu doa yang bagus, itu diamalkan. Amalan istiqomah kangge tujuan, saran kita amalan istiqomah direkala itu. Hah? Apanya itu? Ulang. Ulang amalan sholawat harian, pengen kita tahun. Ini kan memang tujuan nih. Sekarang amalan sholawat tahun harian tapi wis apa dari segala enggak. Sing paling saya hukum nih. Ini. Jadi kayak gini. Dari para ulama itu ya, yang pertama itu kan jalan. Ketika kita misalnya gini nih, kita membaca surat al-waqiah, terus ada doa surat al-waqiahnya, supaya apa? Supaya urip sejahtera, rezekinya gampang, kehidupannya sakinah mawaddah warahmah. Itu kan tujuan. Nah,
pertama itu mesti kudu dengan itu. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu menyatu dengan diri kita. Nanti kalau sudah menyatu, kemudian tujuan-tujuan hidupnya terpenuhi, tentunya yang baik ya, maka dengan sendirinya amalan yang kita lakukan itu, maka dengan sendirinya kita tidak akan punya tujuan lagi. Nah, itu namanya proses. Ketika kita sudah mengamalkan waqiah dan sudah tidak punya tujuan lagi, kenapa? Karena memang hidupnya sudah terpenuhi, sudah menerima, sudah qanaah, sudah meyakini bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah yang terbaik dalam kehidupan kita dalam pandangan Allah. Itu kan sudah pikiran yang qanaah, pikiran yang sudah menerima secara tulus ikhlas. Karena kejadian apapun, apakah itu rezeki yang banyak, apakah yang tidak disukai yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kan hal yang paling baik untuk kita dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan diri kita. Karena pandangan diri kita itu kadang-kadang apa yang kita anggap baik, ini hakikatnya buruk. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan baik, ini setan ini mengganggu kita. Oh enggak, itu tuh baik-baik. Padahal di kemudian hari, gara-gara kita ini. Tapi kadang-kadang juga ada satu peristiwa yang kita tidak suka. Tapi justru peristiwa itu setelah berapa hari, untung saya begini. Tuh. Jadi makanya kan ada sebuah ayat yang menyebutkan asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita benci kepada sesuatu, tapi di kemudian hari justru sesuatu itu baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, tapi justru sesuatu itu menjadikan hidup kita menderita di kemudian hari. Itu kan banyak kan itu yang hidup ini seperti itu. Yaitu Al-Qur'an. Jadi memang Al-Quran itu ya senyatanya itu adalah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang Muslim ya harus hidup seperti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi hidupnya itu, makanya Rasul itu adalah Al-Quran hidup. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran semuanya dialami oleh Rasul. Rasul itu orang yang paling luar biasa. Ya, kalau kita nyontohin Rasulullah satu aja atau berapa aja yang kita sanggup lah, gak usah pengennya yang banyak lah. Ada misalnya kita pengen mengamalkan sholat, semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita pengen melakukannya semua, sehingga apa? Sampai tubuhnya terpoyah-poyah, sampai mendolimi dan sebagainya. Itu bukan diajarkan seperti itu. Lakukanlah takwa kepada Allah, beribadah kepada Allah semampu tubuh kita, fisik kita. Tapi itu jangan dijadikan sebagai malasan. Wah, fisik kita sih nggak kuat itu. Jangan. Kalau nggak kuat itu kan dicoba dulu kan. Oh, belum dicoba kok sudah nggak kuat. Nah itu kan belum dicoba. Kalau memang dicoba sudah nggak kuat, ya sudah. Tapi harus cari yang tubuh kita kuat, gitu. Sehingga apa? Sehingga kita ada ganti amalan-amalannya. Jangan sampai kita menganggap, pokoknya jangan sampai kita tidak punya satu amalan yang istimewa lah untuk diri kita tentunya, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Makanya kayak ada salah satu sahabat itu ya, itu ketika datang ke Rasulullah itu mengatakan, Umar, ini orang ahli surga. Akhirnya sahabat Umar kan, kenapa Rasulullah ini mengatakan si A ini ahli surga? Akhirnya apa? Sahabat Umar itu kan pengen ngikut jadi tamu selama 3 hari di orang itu. Iya nyurpai. Ternyata apa? Sholat malam dia, sahabat Umar bangun malam dia tidur. Ini ya biasa loh. Semuanya kok nggak ada yang hebat, biasa-biasa aja. Akhirnya tanya,
kenapa Rasulullah itu mengatakan sampean itu ahli surga? Apa rahasianya? Ternyata rahasianya apa? Saya itu tidak melakukan apa-apa, tapi saya tidak pernah berhusnudzon kepada siapapun. Wah, ini orang yang selalu berhusnudzon, ini kan sebenarnya luar biasa. Coba berhusnudzon kepada Allah. Ketika kita sudah bisa berhusnudzon kepada Allah, maka setiap apapun yang Allah berikan kepada kehidupan kita, meskipun itu tidak kita sukai, kita berhusnudzon bahwa ini adalah yang terbaik untuk kehidupan kita dalam pandangan Allah. Berarti kan keimanan itu luar biasa itu. Terus berhusnudzon kepada sesama makhluk. Jadi ketika kita sudah berhusnudzon kepada teman, sesama makhluk, sama kerjaan, pekerja, keatasan, bawahan, maka apa yang terjadi? Dia hidupnya tenang, damai. Kenapa? Karena dia tidak akan punya musuh. Dan pengaruh dari husnudzon inilah nanti fisiknya ini akan menyedot orang-orang di sekitarnya, tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat buruk kepada kita. Kenapa? Karena kejadian keburukan yang ada pada diri kita itu sebenarnya karena pikiran kita bersuudzon atau kita melakukan hal yang buruk. Contoh misalnya ada motor, ada orang itu maling motor. Nah, misalnya maling motor itu kan perilaku buruk, ya kan? Ketangkep. Sampai yang nggak biasa mukul orang, karena orang baik sih ya, ya kan nggak biasa mukul orang. Begitu melihat orang itu, tangannya itu kesedot, pingin mukul. Nah, ini apa? Ini berarti dia nyedot tangan orang baik untuk memukul. Dulu. Artinya apa? Apa yang terjadi, hal yang tidak dia sukai itu akibat dari perilaku diri sendiri. Atau kita juga berhusnudzon kepada diri kita. Caranya gimana? Pokoknya kalau sudah bisa berhusnudzon kepada diri kita, apapun yang terjadi pada diri kita, seperti apapun, pokoknya ia pasti menerima dengan tulus ikhlas. Karena ini adalah rencana Allah. Ini adalah settingan Allah. Mau kapan lagi? Ada orang memukul, sudahlah. Barangkali dulu kita pernah memukul, sehingga sekarang baru balasannya. Ada orang ngomong gak enak, sudahlah. Barangkali dulu saya pernah nyakiti orang, sehingga sekarang balasannya. Pokoknya apapun yang terjadi dalam kehidupan itu yang terbaik dan yang paling baik yang Allah berikan kepada kita. Wah, itu namanya sudah berhusnudzon pada diri sendiri. Kalau sudah seperti itu, ya wis lah, jadi orang keren kan? Jadi orang yang apa namanya? Jadi dari diri sendiri. Jadi orang yang sudah tidak terpengaruh dengan yang di lainnya. Orang yang sudah memiliki kepribadian yang tangguh. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, gitu loh. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, dikritik itu nggak akan emosi, nggak akan marah. Kenapa? Karena memang dia sudah tidak terpengaruh dengan apa yang ada di luar. Ia sudah kokoh dengan apa yang ada di dalam. Itu namanya orang yang sudah selesai dengan dirinya. Kayak Rasulullah, itu orang yang sudah selesai dengan dirinya. Ketika Rasulullah dihina, dicaci maki, dianggap sebagai orang gila, tukang tipu, pembohong, tukang sihir, Rasulullah tidak terpengaruh, malah didoakan semoga mereka menjadi beriman. Ketika Rasulullah dipuja dan dipuji, Rasulullah tidak bangga. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang menjalankan dirinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tanpa Allah tidak akan bisa bergerak, tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Ya kan? Kita kan bisa datang di sini. Ini kan karena Allah, ya kan? Ya enggak sih? Iya, karena tidak ada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Allah. Semuanya atas kehendak Allah, atas seizin Allah. Makanya ketika kita melakukan amalia bagus, itu enggak usah GR, enggak usah paling hebat, enggak usah paling banyak pahalanya. Wong itu kan
yang menggerakkan Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang terjadi kebaikan dalam diri kita, kehidupan kita, faminallah. Itu hanya karena anugerah dari Allah. Wong anugerah kok dibanggakan, kan begitu. Allah sebenarnya yang segala-galanya. Begitu maksudnya. Kan dalam beli akhirnya. Oh, ternyata husnudon itu menjadi kayak kun ya, iman jadi kuat itu loh. Nah, itu ya. Mana? Barang siapa yang man amata nafsahu yulafu fi kafnir rahmati, yulafu dikumustin kumpulaken fi kafnir rahmati ing dalam bungkusnya kerahmatan. Jadi wong sing bisa mengendalikan hawa nafsu, maka ia dikasih anugerah oleh Allah kerahmatan. Jadi hidupnya selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Tetapi wayudfanu fi ardil karomah, dan dia nanti dikuburnya itu di tempat yang mulia. Kayak misalnya Mbah Maimun itu kan orang yang baik, sehingga ketika Mbah Maimun berdoa di kuburnya di Ma'la, ya, itu ya Allah kabulkan di Ma'la. Di Ma'la itu kan tidak setiap orang bisa dimakamkan di Ma'la, nggak ada, susah. Di Ma'la itu khusus orang-orang yang luar biasa. Di Indonesia itu yang di Ma'la itu Imam Nawawi Banten ya, itu dikuburnya di Ma'la. Kenapa? Karena Imam Nawawi itu menjadi Imam Masjidil Haram. Imam Nawawi itu gurunya Mbah Khalil Madura. Mbah Khalil Madura gurunya Mbah Hasyim Asy'ari gitu loh. Jadi Mbah Nawawi Banten itu orang yang luar biasa. Terus Syekh Yasin Al-Padangi itu dikubur di Ma'la. Kenapa? Karena jadi Imam Masjidil Haram. Mbah Maimun bukan jadi Imam Masjidil Haram, dikuburnya di Ma'la. Itu kan merupakan anugerah yang luar biasa. Presiden pun nggak bisa itu sebenarnya. Itu hanya orang-orang ulama yang memang kapasitasnya luar biasa lah yang seperti itu. Itu ya. Itu ceritanya itu seperti itu. Jadi banyaklah harus punya amalan satu yang direstui oleh hati nurani. Terserahlah. Iya. Seperti ini, punya istri satu yang direstui hati nurani. Lah barang zaman sikin kan ada yang menggembar-gemborkan ini dan sebagainya. Alah, itu kalau hati nuraninya enggak cocok, enggak usah lah. Itu menjadi malapetaka. Karena hati ini kan yang mengendalikan segalanya. Kecuali kalau hatinya menerima ya mak enggak. Ya iya kan. Waman utawi sapane wong iku amata mateni sapa wong kalbau ing atine wong, ya mutu maka bakal mati sapa wong fi kafni laknati ing dalem bungkuse laknat. Barang siapa yang hatinya mati, pikirannya hanya selalu memikirkan hal-hal yang buruk, pengennya melakukan apa dan sebagainya. Makanya kayak gini ini penting. Ngobrol-ngobrol ngaji kayak gini ini penting. Kenapa? Karena ngobrol kayak gini akhirnya pikirannya kan ngaji, tidak ada pikiran yang lain. Coba sampean misalnya dewekan, akhirnya pikirannya kan jelek-jelek kemana-mana beli. Oh ngayal terus akhirnya anak bocah wong wadon anak wong lanang lewat pikirannya beda. Oh ini beda. Dalam orang ngaji kayak gini kan akhirnya pikirannya ngaji. Lah itu pentingnya ning kono. Jadi pikirannya orang mana-mana, mending. Ya meskipun ngumpul ngobrol cekakakan goyonan ya nggak apa-apa. Kenapa? Berarti dia kan meninggalkan dosa, ya kan? Pikirannya ya ngobrol pun mau karo kanca-kancane sama kanca-kancanya. Kan begitu. Itu istilahnya seperti itu. Jadi makanya di dalam pesantren itu sering ngobrol, sering cekakakan, tapi ya obrolannya yang ilmiah lah. Membahas ada yang ini dan sebagainya, yaitu nggak apa-apa. Sehingga apa? Sehingga kita melupakan berbuat dosa. Itu penting. Ngaji itu kan ikut. Meskipun ngaji teka terus orang paham, nggak paham, ngantuk, tidur ya nggak apa-apa. Yang penting kan meninggalkan dosa, kan itu kan?
Atau niat kalau jabur ini bagiannya wah. Jadi batinnya dapat, fisiknya dapat. Ya gitu aja. Jadi nikmati aja lah hidup inilah. Kapan lagi kalau tidak dinikmati saat ini? Karena hidup kita itu adalah ya saat ini, bukan besok, tapi saat ini, bukan kemarin, tapi saat ini. Maka nikmatilah hidup saat ini. Dan saat ini yang kita alami ini adalah yang terbaik dalam pandangan Allah untuk kehidupan diri kita. Ya udah kita syukuri. Kalau kita syukuri, la azidannakum. Nikmatnya ditambah sama Allah. Lah. Nah, itu gampangnya kayak gitulah. Udah dah. Masih. Wa qala ngendika sapa Yahya bin Mu'ad ar-Raji rahimahullah taala, jahid nemen-nemen ana sira nafsaka ing nafsu awak sira ning awak sira bi taati kelawan taat wa riyadati lan riyadha ku latihan. Fariyadatu mangka utawi riyadha iku hajrul manami, nyedidiktaken turu, nyegah turu. Jadi turunnya jangan terlalu akeh. Iya, ya 6 jamnya cukup lah turuku. Iya kan, jangan aja terlalu akeh. Karena bakal terlalu akeh turu ngene. Ya, tapi ya ora apa-apa sih. Kenapa? Karena lamuna pikirannya melek, mendi-mendi ya lebih baik turu. Tapi kalau hajrul manami ini riyadhah itu ya bagi orang-orang yang memang pengen mendekatkan diri kepada Allah secara total. Berarti harus menjadikan tidur. Kalau misalnya pengen sedikit turu tapi turu terus, kita dua amalan ketika dibaca orang pengen turu. Karena memang kemudian dulu itu amalan itu dari Gus Maksum Kiai Lirboyo yang gondrong yang sakti itu. Nah, kita waktu itu dikasih sira pengen kuat meleknya dibaca ada itu amalan-amalan. Jadi iya dan udah pernah diamalkan. Ada lagi amalan makan sekali tapi seminggu nggak makan. Kita harus pernah ngelakuin itu. Tapi makannya itu enggak. Saya itu waktu melakukan itu waktu tirakat di Kajen. Jadi waktu di Kajen sengaja nggak bawa duit. Makannya itu setiap hari Senin sama Kamis. Karena Senin sama Kamis di makam Kajen itu ada sedekahan. Dan makannya itu satu panci gede. Tapi kok orang-orang seminggu. Jadi Kamis, Senin, Kamis selama 40 hari lah. Jadi setiap hari dari Quran 30 juz. Jadi kan enak kan, nggak makan kan enak. Paling minum. Itu banyak dilakukan oleh teman-teman yang lagi serius untuk sehari 30 juz supaya fokus hafalan. Itu kan kalau menghafalkan Quran itu kan nanti harus melakukan amaliyah yang minimal 41 hari, sehari 1 juz, 30 juz. Untuk ini menetapkan supaya hafalannya itu melekatkan hafalan. Ya ada yang tahun, ada yang 3 tahun masing-masing. Itu ada. Saya ada amalannya itu. Banyak amalan saya itu. Ada 300 lebih itu. Kalau yang mau adalah saya kasih benar. Pengen apa aja ada, yang penting diamalkan. Dari Lirboyo itu, karena tamat Lirboyo itu pasti dikasih amalan. Tapi memang saya waktu di Lirboyo itu seneng nyari amalan-amalan. Jadi setiap hari Selasa itu muter-muter cari kiai-kiai yang sakti-sakti di Jawa Timur. Semua dicari. Itu apa aja ada. Yang penting mau mengamalkannya. Wa hamalullah fariyadatu hajrul manami wa qillatul ta'ami. Citike mangan jen mane jakake nemen.
Jangan terlalu banyak. Jadi makannya sebelum laparnya jangan makan. Jangan terlalu kenyang. Kenapa kalau terlalu kenyang kan nantinya kan tidur. Wa hamlul adza, nanggung pilara minal anami sing manusia. Biasa aja lah, aja terlalu cepat tersinggung, biasa-biasa aja itu, Bu. Misalnya disinggung, ya enggak usah tersinggung lah. Apain? Berarti kalau tersinggung masih terpengaruh dengan sesuatu yang berada di luar diri kita. Berarti belum selesai dengan dirinya. Berarti orang bermasalah itu sebenarnya. Kalau sudah selesai dengan dirinya, maka apapun yang ada di luar dirinya itu tidak akan mempengaruhi. Dalamnya sudah kokoh. Ngaji tasawuf itu ya, ngaji mukasyafatul qulub itu ya supaya dalam diri kita itu kokoh, kuat, tegar, kuat lah pokoknya, mumpuni lah. Nah itu. Jadi kudu ngaji-ngaji sing biasa kayak wong mubalekat ceramaikeun bayana itu kan ngaji biasa-biasa aja kan. Nah, ini nih kalau udah tasawuf itu ngaji rasa, ngaji yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti apapun yang kita rasakan yang terjadi dalam diri kita, itu kita akan bisa menilai. Oh berarti kita begini, apalah ya yang ini. Akhirnya nanti kita imannya semakin kuat, ibadahnya semakin mantap dan mantap. Dengan sendirinya, nggak terpengaruh orang lain, dan nggak pengen misalnya supaya imannya kuat dia sholat yang mantap, yang biasa aja. Pokoknya biasa aja lah. Iya, karena nanti yang mantap itu kan hati. Kalau fisik itu kan biasa-biasa saja. Ya seperti Rasulullah itu biasa-biasa saja fisiknya, tapi hatinya itu yang mantap. Kayak ulama-ulama, kiai-kiai, ibadahnya kelihatannya biasa-biasa saja, tapi hatinya itu yang mantap. Sehingga doanya itu nyambung ke Allah. Karena doanya itu nyambung, getarannya itu ketika menyebut nama Allah itu getarannya sampai ke hati. Seperti misalnya Imam Syafi'i ketika membaca Al-Quran, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha liyadzuqul azab, langsung connect dengan Allah. Sehingga apa? Getaran hatinya ini yang menjadikan pingsan, jatuh, tersungguh. Nah, ini orang-orang yang seperti ini. Makanya Imam Syafi'i berarti sudah 1200 tahun ya. Ini masih kekuatan pemikirannya ini masih diikuti. Orang Islam sedunia ini kan ada sekitar 1,7 miliar, 1,4 miliar itu mengikuti pemikirannya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu koneksi dengan Allahnya tuh begitu luar biasa itu. Sehingga apa? Ucapannya ini menggetarkan. Ucapannya ini mampu merubah dunia gitu. Ucapannya bukan dari mulut, tapi dari dalam hati. Dan apa yang diucapkan ini sudah apa yang telah dilakukan. Nah, ini yang ya para wali itu kan nggak berani mengucapkan sesuatu sebelum dia melakukan, sehingga bisa merubah alam semesta. Alam semesta ini tergantung Sunan Kali Gunung Jati. A ya A B. Nah itu kenapa? Karena ia sudah melampaui segala sesuatu, melampaui al-muhit. Allah itu kan al-muhit, ya kan? Melampaui segala sesuatu sehingga bisa mengendalikan apa saja yang ada di alam semesta. Ya mungkin semanten mawon, semoga ngaji Mukasyafatul Qulub ini sebagai wasilah kulalan sampean imannya semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Demikian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala
dicampur